يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى يا نفسنا تخلطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم وأموات وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا إلى رخ الشيخ الإمام مقدم الرشاد وآثر البلاد البلاد حفظ الله بنا عن حدا مسلم وشوف الفروض ورحمة الله صاحب المعوى مدري صاحب محمد أحمد عطاء محمد الجاد العطاء وإلى والدينا الله تغشى بالرحمة المغفور يرزقنا الإيمان والعمل أحفظنا من الزيت والزلال يرزقنا الفتوح المنه الرسول صالح الجسد ونقول يرتب الناس يفتح علينا فتوح العارف نفكر نسأل الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين
وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وارزقنا الصيام والقيام، وأعنا عليه ما أحفدنا من الآثام والآلام والأجدام والأسقام بجاه خير الأنام يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام، زائرين منتقصين ماضين ورساختين، مجتمعين متفرقين، مقبولين غير مطرودين، وعن بابك فلا تتردنا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله، شكر الله. معاشر الحبايب الكرام، معاشر المسلمين، معاشر الحاضرين رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, para habaib kita, dari antaranya Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, wal Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, wal Habib Idrus, dan juga para habaib lainnya, para hadirin jamaah Majlis Ta'arif Darul Mustafa yang hadir, yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, sihatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, dan ijabahi niat-niat hajatnya. Wabil khusus pada pagi yang penuh barakah ini, bersama-sama kita berkumpul masuki awal daripada bulan Sya'ban al-Mu'azzam, bulan kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, keluarga yang sakinah dan rahmah, amal ibadah yang diberkahi, diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkahi bulan Rajab kita kemarin, bulan Sya'ban kita kini. Semoga Allah sampaikan kita nanti di bulan Syawal Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sedikit dalam mengisi waktu kita melanjutkan ta'lim kita melalui dengan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, yang dikutip dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Qutbul Irsyad wa Qatil Ibad wal Bilad Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib. Masih dalam renungan tentang fadilah agar kita memperbanyak amal dan melupakan angan-angan kosong dari berharap surga tanpa meraih fadilah amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala inna amanil maghfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya ma falisa ay min al-a'mal as-salihati. وقال أيضا إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قلت وذلك عجيب جدا لأن الخوف بصاحب الإساءة أليق لتعرضه بإساءته من شطوات الله، وإنما أمن مع الإساءة لانتكاس قلبه وعمى عين بصيرته. ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا وقل لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه منا وترضى به عنا، فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وأما الاحتجاج بالقدر الذي بيجريه الشيطان اللعين على ألسنة كثير من عامة المسلمين ففيه خطر كبير، وهو أن أحد إذا قيل له وقد ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لما فعلت ذلك وخالفت أمر الله وأمر رسوله، فيقول ذلك مقدر علي ومكتوب ومقضي، يعذر بذلك نفسه ويرفع الحرج عنها ويحتج على الله تعالى الذي له الحجة البالغة على جميع خلقه في كل حال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وأقول إن قول العاصي هذا أعظم من معصيته وأكثر ضررا عليه في دنياه وآخرته، لأن معنى هذه المقالة يدل من صاحبه إنه قالها عن اعتقاد باطن على تزلزل قواعد دينه من أصلها، فمتى يتوب هذا العاصي ومتى يندم على فعله القبيح ومتى يستغفر منه وهو لا يرى له فعلا ويرى أنه مجبور ومقهور ليس له اختيار ولا قدرة. وهذا هو بعينه مذهب الجبرية، وهم فرقة من المبتدئين في الدين ويقولون بعدم الاختيار على ضد ما تقوله المعتزلة، وهم فرقة أخرى من أهل البدعة، ومعتقد أهل الحق والسنة والجماعة وسط بين هاتين الفريقين بين هاتين الفرقتين، وهو كما قال بعض العلماء خارج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukurlah hadirin, barusan telah kita simak tabarukat bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya al-mursalun, malaika al-muqarrabun, dan ulama salihun. Masih dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, tentang pentingnya kita ini beramal soleh selagi kita masih diberikan umur, diberikan oleh Allah waktu hidup di dunia. Dan jangan mengandalkan tentang amanil maghfirah, ya, berangan-angan dapat ampunan, dapat surga, tapi tanpa mau beramal. Memang amal tidak membawa kita, ya, memasukkan kita ke dalam surga Allah. Atau dengan amal, ya, kata ulama unasolihun, kita enggak mendapatkan apa yang kita mau, tapi wala budda minka, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, enggak boleh juga, kamu harus juga dengan amal. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'malu, beramallah kalian semuanya. Nah, dengan amal inilah saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita ini akan mendatangkan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bahkan berkata Al-Imam Al-Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in, rahimahullahu ta'ala, inna amanil maghfirah, sesungguhnya angan-angan orang itu selalu ingin mendapatkan ampunan, nah, tapi tanpa maunya beramal, faqad la'ibat bi'aqwabin hatta kharaju minad dunya ma falisa, sudah membuat manusia ini dipermainkan dengan angan-angan yang kosong, harapannya yang tinggi tanpa mau beramal, sehingga mereka semua kaum-kaum itu meninggalkan ini dunia dalam keadaan mafalis. Mafalis ini bangkrut, enggak membawa amal. Naudzubillah. Enggak ke sana membawa amal, enggak ke sini membawa amal. Akhirnya nanti di sana ditanya apa yang kau bawa, dia enggak membawa apa-apa. Nah, di situ orang-orang ini bukan termasuk golongan orang-orang minas sholihin, minal a'mal sholihah, enggak mempunyai amal-amal yang soleh. Wa qala aidan, dan berkata juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu jama'a ihsanan wa khaufan, sebenarnya mengumpulkan amal-amal yang banyak tapi dengan perasaan yang khawatir gitu, bukan sombong ya. Walaupun amalnya banyak, khawatir, kira-kira amal saya ini diterima apa enggak, kira-kira amal saya diridhoi sama Allah apa enggak. Ini yang udah paling baiknya amal masih takut. Para aulia illah wa asfiya illah, para nabi-nabi masih khawatir sama Allah, ya kan? Wa khaufan, khawatir kalau seandainya amalnya tadi itu dilemparkan di hadapannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya kan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka mempersembahkan amal kepadaku, begitu aku lihat amal yang enggak ada yang aku sukai, sehingga aku lempar di hadapannya bagaikan debu yang berterbangan. Naudzubillah. Nah, ini mereka khawatir jangan sampai amal kita itu enggak dihargai oleh Allah. Buat apa kayak begini? Naudzubillah min dzalik. Makanya setiap orang-orang beramal soleh itu selalu diniatkan yang tulus karena Allah, supaya amalnya ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal amin. Wa innal munafik, tapi kalau orang munafik beda dengan amalan orang-orang mukmin. Orang munafik itu jamaah isa'atan wa amnan. Dia mengumpulkan amal buruknya dan merasa dia dengan amalnya ini sudah mendapatkan pahala yang besar. Naudzubillah, sudah amalnya enggak baik, riya, sum'ah, ujub, takabur. Udah gitu merasa dia udah paling benar. Naudzubillah. Bagaimana mau diterima sama Allah?
Bahkan qultu, kata Habib Abdullah bin Haddad, wa dzalika ajibun jiddan. Yang kayak gini ini kalau mau direnungi sesuatu yang menakjubkan sekali, ya kan? Orang mukmin aja yang taat, takut sama Allah, wali min aulia, para anbiya, ala mursalin, yang udah amalnya kayak gitu, yang tulus ikhlas karena Allah, masih takut, ya kan? Kalau amalnya ini ditolak sama Allah, di annal khaufa bi sahibil isaah, sebenarnya orang yang betul-betul takut, ya, bi sahibil isaah, yang punya perasaan takut dengan amal-amal buruknya itu sebenarnya mesti lebih layak, gitu. Orang yang banyak dosa, ya, dengan amal buruknya mesti lebih banyak takut sama Allah, lebih layak rasa takutnya sama Allah. Bukan malah kebalikannya, yang sudah banyak dosanya lebih berani lagi dengan amalnya. Naudzubillah. Li ta'arrudihi bi isaatihi li satwatillahi ta'ala. Orang-orang kayak begini ini seolah-olah orang yang sudah terbuka, ya, di dalam sifat, di benak hatinya penentangan dengan amal-amal buruknya pada kekuasaan, ya, atas dirinya, seolah-olah dia lebih berkuasa ngatur amalnya dibanding Allah yang nerimanya amal. Naudzubillah. Seolah-olah dia semakin berani menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Anak enggak takut mah. Ini kayak begini udah termasuk besar buat anak amal. Naudzubillah. Makanya orang-orang munafik itu enggak ada di benak hatinya rasa khawatir, ya, kalau dirinya ini akan ditolak sama Allah. Bahkan merasa dirinya sudah paling benar di antara umat manusia. Naudzubillah min dzalik. Wa innama amina ma'al isaati lintikasihi qalbihi wa ama'an ma'aini basiratihi. Orang kayak gini ini dikarenakan kenapa, kata ulama, dia merasa aman dengan perbuatan dosanya. Kalau semua amalnya tadi itu nggak bakal dihisab, ya kan, nggak bakal dilihat, nggak bakal dikoreksi sama Allah. Dikarenakan apa? Lintikasi qalbihi. Itu semua dikarenakan apa? Hatinya tadi itu lawan kata dengan apa yang ada dalam penerimaannya Allah. Allah bakal menolak, di bawah pasti diterima amal kayak begini. Naudzubillah. Wa ama aini basiratihi, butanya mata hatinya. Naudzubillah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, walakin man yahdillah fahuwal muhtadi. Ya, barang siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Man yahdillah fahuwal muhtadi. Makanya orang-orang yang hadir di majlis-majlis yang dapat petunjuk, dia tahu, ya kan, kalau sesungguhnya amal kita ini enggak ada apa-apanya dibanding orang-orang terdahulu, para anbiya al-mursalin, yang sangat begitu gencar beramal, sangat takutnya sama Allah, dan dia berharap yang namanya petunjuk tiap saat, ya kan? Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka kamu tidak akan mendapat apa? Seorang pemimpin yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang enggak bakal mendapat petunjuk Allah. Dan kita berharap pada Allah orang-orang yang bisa membimbing kita ke dalam apa, jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang bisa membawa kepada nikmat Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Al-Habib Abdullah bin Haddad menceritakan tentang ayat dari surat Kahfi ayat 17, ya kan? Ayat 18, di mana Allah berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dengan doanya Allah, mahdina wa kullana ya rabbana waliyan wa waliyan mursyida. Ya Allah, berikan petunjuk kami dan jadikan untuk kami ya Allah seorang pemimpin, ya, waliyan mursyida, yang memberi petunjuk kepada kami, ila ma tuhibbuhu minna, kepada apa yang kau cintai dari semua persembahan amal ini, wa tardha bihi anna, dan apa yang kau ridhai dari persembahan amal-amal yang kami persembahkan ini. Faqad fawwadna ilaika amrana, sesungguhnya kami semuanya ini berbuat dan kami serahkan semuanya ini kepada Engkau ya Allah urusan perkara kami. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim yang selalu tunduk patuh terhadap semua perintah-perintah-Mu. Wa alhiqna bis-shalihin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Sambungannya dalam pasal ini diceritakan, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kadangkala ada orang beramal, tiba-tiba dia enggak mampu untuk melaksanakan amalnya karena perbuatan buruknya. Dia berdalih, beralasan, ini semua ini bukan karena saya, tapi karena takdir Allah. Naudzubillah.
Ada orang gitu tuh. Ya kan? Saya berbuat maksiat ini mah bukan emang karena apa ya? Emang udah takdirnya begini. Astagfirullahaladzim. Semua kan sudah ada takdir dari Allah, ketentuan. Semua ini ketentuan Allah ini ya. Juga kadang-kadang ini perlu dibahas yang kayak gini nih. Nah di sini kata Habib Abdullah bin Haddad, wa ammal ihtijaju bil qadar alladhi yajrihi syaitanul la'inu ala alsinatin kathirin min ammatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Ya. Adapun al-ihtijaj, orang-orang beralasan, berhujjah, ya, mengambil dalil penyebab seseorang tadi berdosa itu dikarenakan takdir, ya. Ini semuanya ini pada dasarnya adalah alladzi yajrihi syaitan, adalah sesuatu anggapan-anggapan atau bisikan-bisikan, ungkapan-ungkapan yang dihembuskan oleh syaitan di benak hatinya, dia nggak nyadar. Emang udah nggak usah mikirin, kamu dosa itu emang udah ditakdirin Allah, ya kan? Jadi ya nggak usah terlalu inilah, nyesel lah, biasa itu. Semua pada juga berdosa orang. Bilang gitu, naudzubillah. Hati-hati, tak suka ada tuh sifat-sifat gitu. Bahkan menganggap dosa kita sih nggak seberapa dibanding yang dosa yang lain tuh. Naudzubillah, ada. Khawatir ya, itu sifat-sifat kayak gitu. Itu kadang-kala ya jadi syaitanul la'in, syaitan yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah ala alsinatin katsir, yang dimana dihembuskan sampai di hatinya orang-orang kayak gini nih, sehingga lisan-lisannya dia berani berkata min ammatil muslimin, dari kebanyakan orang muslim kadang-kadang juga ngomong. Fa fihi khatarun adzim. Nah, yang kayak gini nih berada dalam bahaya yang sangat besar ya. Malapetaka yang banget membinasakan dirinya. Wa huwa anna ahadum idza qila lahu, yaitu adalah seorang di antara mereka apabila dikatakan kepadanya wa qad taraka ba'dal wajibat, di mana dia meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban, enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, atau fa'ala ba'dal muharramat, atau melakukan sebagian yang haram-haram, berzina, mabuk, minum-minuman keras dan sebagainya. Ini semuanya waktu ditanya, lima fa'alta dzalika, kenapa kau lakukan yang demikian itu? Padahal perbuatan itu pada dasarnya wa khalafta amrallah wa amra rasulih. Kau sudah menyimpang dari perintahnya Allah. Kau sudah menyimpang dari perintah Rasulnya. Maka dia berkata, fayaqul dzalika muqaddarun alayya. Dia bilang, ini semua sudah ditakdirkan atas saya, mana begini. Udah takdirnya. Naudzubillah. Hati-hati ya, nyalahin Allah lagi. Bukan nyalahin dirinya. Wa maktubun wa maqdiyun. Ini semua sudah ketentuan yang sudah ditulis sama Allah. Kita ini tidak berbuat apapun kecuali sudah ada ketentuannya, bakal begini. Nggak boleh gitu tuh. Ya kan? Wa maqdiyun, dan sesuatu yang sudah maqdi, diqadain oleh Allah. Sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ungkapan-ungkapan kayak gini ini seolah-olah dia ya'diru bidzalika nafsah. Beralasan atas dirinya dengan alasan-alasan yang kayak gini, yang batil ini. Naudzubillah. Wa yarfa'ul haraja anha, dan dia seolah-olah membersihkan dirinya kalau dirinya tadi itu enggak ada kesalahan yang dilakukannya. Enggak ada lagi perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini sih bukan dosa dari saya. Emang datangnya dari ketentuannya begini. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Wa yahtajju 'ala Allah Ta'ala alladzi lahu al-hujjatul baligha 'ala jami'i khalqi fi kulli hal. Bahkan dia selalu berhujjah, melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah alladzi lahul hujjatul baligha 'ala jami'i khalqi. Yang Allah itu sudah punya takdir kepada makhluknya begini ya. Dan ini hujjah yang sudah paling tepat kalau saya ngomong seperti ini, yang masuk di akal. Memang ketentuannya Allah semua. Tidak kita bergerak segala macam kecuali sudah ditakdirkan. Ini ungkapan-ungkapan yang benar tapi tujuannya batil. Yang mana setan. Setan tuh kayak gitu kadang-kala. Kadang-kala kita ini mau sedekah, dibisikin, jangan dilihat orang, ntar lu riak lagi. Kelihatannya benar kan? Kelihatannya benar. Tapi tujuannya batil supaya itu nggak sedekah. Tapi kalau itu sudah punya niat yang baik, itu nggak akan dengerin tuh ucapan kayak gitu. Tetap aja sedekah, mau dilihat orang mau enggak. Yang penting niat anak soleh, ya kan? Begitu juga ente ini hidup di dunia tujuannya untuk beramal, kenapa ente bermaksiat, ya kan? Yang katanya ulama, memang semua ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kebaikan, ada keburukan. Tapi Allah mengilhamkan di setiap jiwa-jiwa kita itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham yang baik, ada ilham yang buruk.
Ada ilham yang durhaka sama Allah, ada yang takwa sama Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Saya bersumpah demi jiwa yang saya ciptakan sama manusia semua ini punya jiwanya, di situ saya sempurnakan pada dasar bersih. Cuman saya kasih ilham di benak hatinya. Nanti mau pilih yang mana? Ada yang baik, ada yang buruk. Ada di semat hatinya orang itu kadang seneng sama maksiat, ada seneng sama ketaatan. Nanti mau pilih mana? Saat hati inti terbawa kepada condong kemaksiatan, berarti ilham tadi yang baik kalah sama ilham yang buruk tadi itu. Akhirnya itu ngikutin yang buruk. Pada dasarnya manusia dikasih ikhtiar sama Allah. Memang takdir itu dari Allah, tapi ikhtiar dari manusia. Ya kan? Kalau nanti mau milih yang baik, Allah arahkan kebaikan. Nanti milih buruk, ya masuk kepada keburukan. Itu bukan Allah yang ngasih keburukan, tapi Allah ngasih jalan. Kenapa ada jalan baik, ada jalan buruk? Supaya ente menghindari yang buruk dapat pahala, ente mengerjakan yang baik tambah lagi pahala gitu. Allah ngasih 2 pahala, cuma kita salah paham mulu, suudzon sama Allah. Naudzubillah. Kenapa Allah ciptakan neraka, Allah ciptain surga? Supaya ente masuk surga, setelah ngelewatin neraka, ngerasain nikmatnya itu surga gitu. Ente sehat, kalau nggak pernah sakit nggak ngerasain nikmatnya sehat, ya kan? Ente buta, kalau nggak pernah ngelihat, nggak pernah ngerasain tuh nikmatnya tadi itu dikasih ngelihat sama Allah. Begitu dibuta, oh iya ya, habis ini merem, tonton melek, bener nih. Nah itu anugerah Allah yang besar yang kita kadang-kala lewatkan, bahkan bisikannya setan di situ seolah-olah bener, padahal itu setan. Benernya aja nyesatin orang, gimana nyesatinnya, ya kan? Benernya salah, gimana salahnya? Makanya manusia dikasih oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Beruntung orang yang mau membersihkan dirinya. Makanya Ramadan datang ini nyuci dosa-dosa kita semuanya nanti. Amin ya. Dari sini disemangatkan kita mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, supaya dihapus semua kekhilafan, kesalahan, anggapan-anggapan buruk kita, suudzon kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu kena penyakit, kena musibah apa aja dibilang baik aja udah. Karena ini ngangkat darajatnya, kasih sayangnya Allah yang lebih dibanding kita dikasih nikmat tadi itu. Lebih besar. Orang kalau dikasih nikmat senang wajar biasa, tapi aneh dikasih susah senang, ya kan, itu luar biasa, dan itu lebih besar pahalanya. Makanya kadang-kala kita suudzon, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita ya. Nah di sini katanya ulama, Allah sering nggak boleh kita ngomong gitu. Pada dasarnya Allah itu baik, dan Allah mau berbuat apapun, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Buat Allah itu nggak ditanya maunya Allah apa. Inti mau dicincang-cincang mati, mau dimampusin, itu haknya Allah, ya kan? Tapi Allah nggak mungkin dolim sama kita, itu aja. Wahum yus'alun, tapi mereka bakal ditanya perbuatanmu, kenapa kau berbuat begini, 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 sekecil apapun ditanya sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dari yaumul hisab wa yaumul adab. Wa aqul, dan saya berpendapat, kata Habib Abdullah Al-Haddad, inna qaulal 'asi, sesungguhnya ucapan orang maksiat kayak gini nih, yang dia berdalih kalau dia berbuat dosa karena takdir, karena qada, kata Habib Abdul Haddad, hada a'dhamu min maksiatihi. Ini ucapannya ini aja lebih besar dibanding kemaksiatannya itu sendiri. Kenapa? Karena ucapan itu dari hatinya, sedangkan perbuatan dari amalnya. Amal yang bohir itu hadirin nggak lebih besar dibanding hati i'tiqad tadi itu tadi yang kotor, ya kan? Kalau dia sudah keyakinannya kayak gitu, itu lebih buruk dibanding amalnya, kata Habib Abdullah. A'dhamu min maksiatihi wa aktsaru dhararan alaih, dan lebih banyak mendatangkan madarat sama dirinya, sama semua nanti akibatnya setelahnya. Lebih bala. Kalau amal cuma segitu aja di sisi, tapi hati kemana-mana, ya kan? Karena hati itu sumber dari semua amal kita. Bahkan fit dunya wa akhirati, fi dunya wa akhirati, akan mendatangkan madarat buat dirinya di dunianya dan di akhiratnya. Kenapa? Li'anna makna hadhil maqalah, karena makna ini perkataan yang dia ungkapkan, ya dulu min sahibiha innahu qalaha fi i'tiqadin batin. Karena dia ucapkan seperti ini, ya dia ungkapkan kalimat seperti tadi itu keluar dari i'tiqad batinnya, hatinya bilang, saya ini maksud emang dari Allah, udah takdirnya begini. Naudzubillah. Jangan sampai kita punya niat-niat kayak gitu ya. Dan itu menunjukkan ala tazalzuli gawaidi dinihi, goncangnya tadi itu. Apa? I'tiqad batin yang sudah dikokohkan Allah bisa goncang imannya. Dan hati-hati iman ini kalau sudah bergoncang, ahlan wa sahlan wa marhaba. Muslim. Selesai ya. Kita sambung sedikit.
di mana orang punya i'tiqad yang buruk kepada Allah, itu menunjukkan ala tazalzuli gawaidi dinihi min asliha, dari dasarnya yang sudah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman tadi itu yang ada di hati. Makanya Nabi itu setiap harinya selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wa mata yastaghfiru minhu, kapan orang ini mau tobat dari dosanya kayak gini. Wa mata yandam wa mata yatubu 'alal 'asi. Ala hadzal 'asi, kapan tobat, kapan dia mau menyesali ya ala fi'lihil qabih, dari perbuatan yang buruk. Wa huwa la yara lahu fi'lan, dan pada dasarnya orang kayak gini ini orang yang betul-betul dia tidak menyadari kalau perbuatan itu adalah satu perbuatan dosa, dan perbuatan itu yang dilakukan tadi itu adalah kehendaknya, bukan kehendak Allah. Ya, sebenarnya itu kehendak dirinya, bukan dari batinnya Allah membuat diri kayak gitu. Naudzubillah. Allah itu selalu apa hadirin? Mengajak kepada ampunan dan maghfirah, ya, apa ampunan dan fadl min Allah. Ya. Wa syaitan itu selalu mengajak kita kepada perbuatan keji dan munkar. Dan dari situ kita mesti tahu di mana ajakan Allah, di mana bisikan setan, ya. Dan di mana saat kita mau mengikuti. Wa yaralahu majburun wa maghfur, dan dia beranggapan bahwa saya berbuat maksiat ini semua nih karena terpaksa. Naudzubillah min dzalik. Udah gitu majbur, ya, seolah dirinya sudah betul-betul dilakukan seperti ini karena berdalih dirinya tadi itu sudah seolah dirinya sudah terpaksa dan sudah terdesak, ya. Udah nggak ada lagi lah, mau nggak mau sudah harus berbuat begini sama. Naudzubillah. Wa hum firqatun minal mubtadi'ina fid din. Ini adalah salah satu madhab, ya. Ada madhab firqah, golongan-golongan orang yang berpendapat seperti ini, seperti pendapat-pendapat kaum-kaum mubtadi'in, ya, yang menganggap adanya dalil bahwa kita berbuat gini nih karena kita nggak punya kekuasaan, ya kan? Emang sudah takdirnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Yaquluna bi'adamil ikhtiyar. Bahkan mereka kaum-kaum mubtadi'in ini yang mengada-ngada dalam agama ini adalah orang-orang yang punya dalil bahwa kita ini nggak punya upaya dan usaha untuk berbuat apapun. Semua itu udah takdir Allah. Naudzubillah. Ala diddi ma qalahu al-Mu'tazilah. Dan kaum ini seperti pendapatnya apa? Madhab al-Jabariyah. Madhab al-Jabariyah yang dia berpendapat kita semuanya ini nggak punya kekuasaan. Nggak punya lagi yang namanya kemampuan untuk berbuat apapun. Semua itu sudah takdirnya Allah. Jadi kalau kita maksiat, ya memang udah takdirnya Allah. Kita berbuat baik, ya udah takdirnya Allah. Naudzubillah. Nggak kenal tadi kalimat yang kita baca, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang katanya ulama, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan amal soleh. Wa qad khaba man dassaha, celaka orang yang mengotori dirinya dengan amal-amal maksiat. Itu sebenarnya dari dirinya yang diberi oleh Allah tadi ilham, mau milih yang baik apa milih yang buruk, ya kan? Wa hum firqatul mubtadi'in fid din. Ini juga lawan katanya daripada madhab Mu'tazilah. Kalau madhab Mu'tazilah, kita ini apa? Katanya ulama ulama salihun punya yang namanya firqatun ukhra yang lebih parah lagi, ya kan? Kita punya takdir, kita yang menentukan takdir, Allah nggak punya kekuasaan. Waduh, lebih parah lagi, ya kan? Wa mu'taqadu ahlul haqqi was sunnati wal jamaah, tapi i'tiqad orang-orang yang disebut ahli sunnah, kayak kita ini semuanya ahli sunnah, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, ini ahlu sunnah. Wa ahlul jamaah yang punya apa i'tiqad, berkeyakinan kita ini punya madhab-madhab yang selalu mengajarkan kebaikan, selalu berkumpul dalam kebaikan, mengingat Allah, yang madhab yang baik-baik. Itu disebut oleh Habib Abdullah Al-Haddad bagikan madhab yang letaknya wasatun baina hatainil firqatain, pertengahan di antara dua madhab. Yang satu bilang nggak ada kekuasaan, yang satu kekuasaan penuh. Tapi kita di tengah-tengah dua madhab tadi ini, yang nggak bilang kita nggak punya kekuasaan, nggak bilang juga kita punya kekuasaan penuh. Tapi kita ini punya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita diberi oleh Allah pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah memberikan kita jalan, dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami kasih jalan kebaikan menuju surga, ada jalan keburukan menuju neraka. Tinggal kita disuruh milih, itu mau milih yang mana. Karena itu dikasih akal. Makanya yang namanya syaitan itu dia punya akal tapi nggak ngikuti akal yang baik, ya kan? Dia ngikuti nafsunya.
Nah, manusia punya akal yang baik, dia ikuti akal yang baik, dia lebih baik dibanding setan. Ya kan? Bahkan malaikat, kata ulama, enggak dikasih nafsu, dikasih akal, dia ngikutin yang baik. Kalau dia ini melaksanakan, kata ulama, ketaatan, wajar karena dia akalnya aja dia punya. Dia nggak punya nafsu. Tapi kalau manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka dia lebih mulia dibanding malaikat. Itu kayak Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kata ulama, wa kama qala ba'dul ulama, sebagaimana sebagian ulama pernah berkata, madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu diibaratkan kharijun min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribi. Adalah madhab yang keluar dari antara kotoran, ya. Dua kotoran di dalam tubuh seperti sapi itu. Ada dua kotoran jalan di situ. Ada kotoran darah, ada kotoran ya kotoran tadinya kotorannya sapi itu. Dia bisa keluar di antara dua kotoran tadi itu susu. Ya kan? Yang bersih, yang murni, yang lezat, yang diminum buat orang-orang yang meminumnya, bahkan menyehatkan tubuhnya. Bayangin, dari dua kotoran bisa keluar yang namanya labanan sa'igan syariban lisyaribi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat kayak gini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada pagi yang penuh barakah ini, sebelum kita tutup dengan pembacaan talqin dzikir al-fakir, ya, mengucapkan beribu-ribu maaf dan juga memohon buat antum semua yang hadir agar selalu meningkatkan amal ibadah kita, wabil khusus nanti masuk di bulan suci Ramadan dengan banyak beramal, berpuasa, berzikir, yang melaksanakan sholat tarawih, tilawatil Quran, untuk kita mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, dianjurkan kita untuk membersihkan kita punya zahir, ya, di bulan Rajab, membersihkan kita punya hati di bulan Sya'ban ini untuk saling memaafkan, memberi maaf dan membuka maaf, dan juga kita membersihkan nanti amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga dengan kemuliaan datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai masuk ke bulan suci Ramadan, kita telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir kita, batin kita, dan amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.